हे गाइस, वेलकम टू सायन्स स्टडी सेंटर। આપણે કેટલાક સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ જોઈ ગયા એકમ એકની અંદર। બાકીના દાખલાઓ આ વિડીયોની અંદર કવર થઈ જશે। તો આજનો આપણો પહેલો દાખલો જોઈએ। 1.27 નીચેનાને પાયાના એકમોમાં ફેરવો। તો ત્રણ સંખ્યાઓ આપેલી છે, 28.7 પિકોમીટર, 15.15 પિકોમીટર અને 25,365 મિલીગ્રામ। तो पहला तो समझी लो पायानो एकम एटले शुं। तो पायानो एकम ए मूलभूत एकम कहेवाय, जेने आपणे एसआई एकम पण कहीए छीए। तो पहलुं मूल्य जुओ पिकोमीटर में आपेलुं छे। पिकोमीटर कोनो एकम छे? तो लंबाईनो, अने लंबाईनो एसआई एकम कयो? मीटर में। तो आने फेरवी देवानुं मीटरनी अंदर। बीजुं मूल्य पण पिकोमीटर में आपेलुं छे, तो एने पण आपणे फेरवीशुं मीटरनी अंदर। त्रीजुं मूल्य छे ए मिलीग्राम में आपेलुं छे। मिलीग्राम कोनो एकम? दळनो। दळनो एसआई एकम कयो? किलोग्राम। तो आने तमे फेरवशो किलोग्रामनी अंदर। तो ख्याल आई गयो कन्वर्जन शेमां करवानुं? पिकोमीटर मांथी मीटर में अने मिलीग्राम मांथी किलोग्राम में। तो पहलो दाखलो जोईए। 28.7 पिकोमीटर बराबर 28.7 पिको पूर्वक होय तो एनो गुणक मूकी दो गुण्या 10⁻12 मीटर। आना वैज्ञानिक संकेत में पण फेरवी दईए। तो आ पॉइंट ने हूँ क्या लावी दऊँ? 2 અને 8 ની वच्चे, एटले के 2.87 गुण्या 10⁻11 मीटर थाय। कारण के एक स्टेप खसेड्युं एटले 10⁻1 डाबी तरफ खसेड्युं एटले 10⁻1 थशे। 10⁻12 वत्ता 1 एटले 10⁻11 तमारो जवाब आवशे। तो आ तमारो फाइनल आंसर। एवी रीते तमे बीजानुं सोल्यूशन लावो। 15.15 पिकोमीटर बराबर 15.15 गुण्या 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1.515 गुण्या 10⁻11 मीटर तमारो साचो जवाब थशे। त्रीजी बात करिए 25,365 मिलीग्राम। तो 25,365 गुण्या 10⁻3 ग्राम लखी सकूँ। मिलीपूर्वक होय तो 10⁻3 लखी शकाय। ग्रामनु ग्राम आपणे शेमां फेरवानुं? किलोग्राम में फेरववानुं। तो 25,365 गुण्या 10⁻3 गुण्या 10⁻3 किलोग्राम लखी शकाय। 1 ग्राम बराबर 10⁻3 किलोग्राम लखी शकाय। कारण के आपणे आवो संबंध तमने ख्याल हशे। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम। आ 10⁻3 ने बराबरनी सामे लई जईए तो 1/10⁻3 किलोग्राम थाय। अने छेदमांथी अंशमां जाए 10⁻3 तो थई जाए 10⁻3 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। तो आ मैं डायरेक्ट अहींया मूकी दीधुं बराबर। हवे जुओ आने आपणे वैज्ञानिक संकेत में फेरवी दईए। तो अहींया पॉइंट होय खसेडीने क्या लाव्या? 2 અને 5 ની वच्चे, एटले के 4 स्टेप खस्या। तो 2.535 गुण्या 10⁻4 डाबी तरफ खस्या एटले घातमां वधारो थाय। वधारानो मतलब प्लस घात आवे। ख्याल आव्यो? अने जमणी तरफ खस्या होत तो माइनस आवत घात। तो अहींया तो डाबी तरफ खसे एटले अहींया प्लस हशे। प्लस लखवानी कोई जरूर नथी। अने गुण्या 10⁻3 -3 एटले 10⁻6 लखाय। तो 2.5365 गुण्या 10⁻2 किलोग्राम तमारो फाइनल आंसर आवशे। -6 + 4 केटला? -2। नेक्स्ट दाखलो जोईए आपणे 1.28 नीचेनामांथी शेमां सौथी वधारे संख्यामां परमाणुओ हशे? अने 4 ऑप्शन आपेला छे। 1 ग्राम एयू। एयू ने कहेवाय ओरम एटले गोल्ड सोनू। 1 ग्राम एनए सोडियम। 1 ग्राम लिथियम एटले के एलआई अने 1 ग्राम Cl2 फ्लोरिन वायुनी वात थई। तो आ 4 ऑप्शन आपेला छे अने पूछेलुं छे के आनी अंदर परमाणुनी संख्या केटली। तो आ एक एमसीक्यू प्रकारनो क्वेश्चन थई जाय अने एमसीक्यू में आवा प्रश्नों पूछाई शके। तो ध्यान आपजो आने केवी रीते सहेलाईथी तमे आने सॉल्व करी शको। तो अहींया परमाणु आपेला छे अने ग्राम आपेला छे। तो तमे जनरली शुं करशो? मोल संकल्पनानो उपयोग करशो अने गणतरी करशो। तमे त्रिराशि पण मूकी शको आ रीते के भाई मोलर दर जेटલું जो पदार्थનું वजन होय तो एनी अंदर रहेला परमाणुओ केटला होय? एने जेटला होय एटले के 6.022 गुण्या 10⁻23 जेटला। तो आटલું वजन जो आपेલું होय तो केटला होय? तमे डायरेक्ट आवी त्रिराशि मूकी शको ने। कारण के तमने मोलनो 3 साथेनो संबंध ख्याल छे। मोल एटले मोलर दर जेटલું वजन थाय पदार्थनुं।
અને મોલ હોય 1 મોલ હોય પદાર્થ એટલે એની અંદર રહેલા પરમાણુ કેટલા હોય 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હોય અને STP એ જો વાયુ હોય તો એનું કદ કેટલું થાય 22.4 લીટર થાય। તો જુઓ ડાયરેક્ટ તમે કહી શકો કે મોલર દળ જેટલું જો પદાર્થનું વજન હોય તો એની અંદર રહેલા અણુઓ ઘટક કણો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હશે। અહીંયા આપણે પરમાણુની વાત કરીશું તો 1 મોલર દળ જેટલું આ બધા પદાર્થનું વજન હોય તો એમાં રહેલા પરમાણુ કેટલા થાય 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા થાય। ખ્યાલ આવી ગયો? તો તમે ડાયરેક્ટ આ સંબંધનો ઉપયોગ કરીને શું મૂકશો? ત્રિરાશી મૂકશો। તો સૌથી પહેલાં તો શું જોઈએ? આ બધા પદાર્થોનું તમારે મોલર દળ જોઈએ। તો પહેલી વાત કરીએ ગોલ્ડની, તો ગોલ્ડનું મોલર દળ આપેલું નથી અહીંયા, તો તમારે યાદ રાખવાનું કેટલું હોય 157 જેટલું હોય, એપ્રોક્સિમેટલી વેલ્યુ છે બરાબર। તમે બુકની પાછળ જોજો તો બુકની પાછળ ઘણા બધા તત્વોના મોલર દળના મૂલ્યો આપેલા છે, તો એની અંદર તમને આનું મૂલ્ય પણ મળશે। સોરી 157 લખી દીધા, 196 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે, એટલે એપ્રોક્સિમેટલી મેં લખી દીધું 197, તો આટલું એનું મૂલ્ય આવશે। બીજી વાત કરીએ આપણે કે આ બધા મૂલ્યો આપણે યાદ નહીં રાખવાના, જે મેઇન તત્વો હોય એના જ તમારે યાદ રાખવાના, જેમ કે સિલ્વરનું યાદ રાખી લો, સોનાનું યાદ રાખી લો, પછી 1 થી 30 સુધીના તત્વોના તમે યાદ રાખી લો। બાકી બીજા બધા જે તત્વો હોય એમાં બાકીના તત્વોના તમારે મોલર દળ યાદ રાખવાના નહીં। હવે જુઓ તમે કેવી રીતના ત્રિરાશી મૂકશો? 197 ગ્રામ પ્રતિ મોલ એવું હોય તો એની અંદર રહેલા પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હોય। ધેરફોર અહીંયા આપેલા છે 1 ગ્રામ, તો 1 ગ્રામ એની અંદર કેટલા પરમાણુઓ હોય? તો તમારે ત્રિરાશી મૂકવાની, આ એક ઉપર જાય 197 નીચે આવે તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ભાગ્યા 197, તો આ રીતે તમે આનો જવાબ મેળવશો। તમે આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો, પણ હું આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરીશ નહીં। બીજો રસ્તો કયો? તો તમે ડાયરેક્ટ સૂત્રનો ઉપયોગ કરો। તમને મોલના સૂત્રો યાદ છે, મોલ બરાબર આપેલું દળ ભાગ્યા મોલર દળ બરાબર મોલ, એટલે બીજું કઈ સૂત્ર તમે વાપરી શકો? તો તમે પેલું સૂત્ર પણ વાપરી શકો, આપેલી સંખ્યા એટલે કે n ભાગ્યા એવોગેડ્રો નંબર Na। તો આપણે આટલાને ધ્યાનમાં લો, આપણે શું શોધવાનું? સંખ્યા શોધવાની પરમાણુની, તો n બનાવો કરતા, તો n બરાબર દળ ગુણ્યા Na ભાગ્યા મોલર દળ। તો ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર ઉપરથી પણ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો। તો આપણે આના આધારિત 4ની વાત કરીએ તો દળ કેટલું આપેલું છે 1 ગ્રામ, સોડિયમ માટે પહેલાં ગોલ્ડ માટે વાત કરી લઈએ, દળ કેટલું 1, Naની જગ્યાએ હું રવા દઉં Na, એયુના પરમાણુ n બરાબર 1 ગુણ્યા Na ભાગ્યા મોલર દળ કેટલું 197, તો Na ભાગ્યા 197 આવશે, હું આના આટલું જ રહેવા દઉં। બીજી આપણે વાત કરીએ સોડિયમ માટે, તો સોડિયમ માટે કેટલા લખી શકાય? n બરાબર Na ભાગ્યા શું થશે? એનું મોલર દળ એટલે કે 23 ગ્રામ પ્રતિ મોલ ગુણ્યા 1 આવશે, પરંતુ 1 હવે લખતો નથી, કારણ કે બધાનું દળ જુઓ કેટલું આપેલું છે 1 ગ્રામ જ આપેલું છે, બધાનું દળ કેટલું આપેલું છે 1 ગ્રામ આપેલું છે, તો અહીંયા તમે દળની જગ્યાએ શું મૂકશો? 1 મૂકશો, તો તમારે આટલાને ધ્યાનમાં લેવાનું રહે। હવે ત્રીજી તમે વાત કરશો લિથિયમ માટે, n બરાબર Na ભાગ્યા લિથિયમનું મોલર દળ 7 થાય। એવી જ રીતે તમે વાત કરશો ક્લોરીન માટે, n બરાબર Na ભાગ્યા 71। ધ્યાન રાખજો અહીંયા Cl2 આપેલો છે અણુ, એક ક્લોરીનનું વજન 35.5 હોય, બેનું વજન કેટલું થાય? તો 71 ગ્રામ થાય, તો Na ભાગ્યા 71 તમે લખી શકો। બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, આ તમને સંખ્યા મળશે, કોની મળશે? તો અણુની મળશે, કારણ કે તમે સંબંધ કેવી રીતના ઉપયોગ કરશો કે 1 મોલ Cl2 હોય તો એની અંદર રહેલા અણુઓ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હોય। 1 મોલ Cl2નું વજન એટલે 71 ગ્રામ, એટલે કે 71 ગ્રામની અંદર જે તમને આ મળ્યું એ શું મળ્યું? અણુની સંખ્યા મળી। જો તમારે પરમાણુની સંખ્યા કાઢવી હોય તો ગુણ્યા 2 કરવા પડે। 2 કેમ? કારણ કે 1 Cl2 અણુની અંદર 2 Cl પરમાણુઓ હોય, એટલે ગુણ્યા 2 કરી દીધા, તો હવે તમને આ શું મળશે? પરમાણુની સંખ્યા મળશે। તો બરાબર, તો હવે જુઓ
છેદ મોટો હોય તો જવાબ કેવો આવે? નાનો આવે. તો તમારે છેદના આધારે હવે ડાયરેક્ટ પણ તમે કહી શકો. એયુની વાત કરીએ તો એયુમાં સૌથી મોટો છેદ છે, છેદમાં સૌથી મોટું મૂલ્ય છે. તો એયુની અંદર પરમાણુ સૌથી ઓછા હશે, 1 ગ્રામ ગોલ્ડની અંદર પરમાણુઓ. તમે લિથિયમને ધ્યાન લો, લિથિયમની અંદર છેદ સૌથી નાનો છેદનું મૂલ્ય નાનું હોય તો જવાબ તમને મોટો મળે. તો અહીંયા પરમાણુની સંખ્યા સૌથી વધારે હશે, સૌથી વધુ પરમાણુ હશે. તો અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. તમે ડાયરેક્ટ છેદના આધારે પણ આનો જવાબ લખી શકો. છેદ નાનો હોય એ તમારો સાચો જવાબ આવશે. કોનો છેદ નાનો છે? તો લિથિયમનો. છેદ નાનો હોય એટલે જવાબ તમારો મોટો આવે. અહીંયા જવાબમાં શું હતો? પરમાણુની સંખ્યા. તો લિથિયમની અંદર સૌથી વધારે પરમાણુઓ હશે. ધ્યાન રાખજો કેટલા? તો 1 ગ્રામ લિથિયમની અંદર. ઓકે, 1 ગ્રામની કમ્પેરિઝન કરેલી છે. તો આ રીતે તમે આનો જવાબ લાવશો. બીજું શું તમારે હોમવર્કમાં પણ લખી શકો. હોમવર્કમાં તમારે કરવાનું આ બધા જ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હશે આ તમારો જવાબ શોધવાનો. આનું મૂલ્ય કેટલું આવે, આનું મૂલ્ય કેટલું આવે અને આનું મૂલ્ય કેટલું આવે એ તમારે શોધવાનું. તો આટલું હોમવર્કમાં કરજો. નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ 1.29. એક દ્રાવણ જેમાં ઇથેનોલના મોલ અંશ 0.04 છે. તો દ્રાવણમાં ઇથેનોલની પાણીમાં મોલારિટી ગણો. પાણીની ઘનતા 1 છે તેમ ધારો. તો અહીંયા જો શું આપેલું છે આપણને? ઇથેનોલનું જલીય દ્રાવણ આપેલું છે. તો પહેલાં તો સમજો પ્રશ્ન શું કહેવા માગે છે. ઓકે, તો અહીંયા ઇથેનોલનું જલીય દ્રાવણ છે અને એ જલીય દ્રાવણની આપણે મોલારિટી શોધવાની. તો તમે મોલારિટીનું સૂત્ર મૂકશો. હવે આગળ ચર્ચા કરીએ એના પહેલાં સમજી લો કે ઇથેનોલ આપણું શું થશે? દ્રાવ્ય થશે, જ્યારે પાણી આપણું દ્રાવક થશે. ઘણાને કન્ફ્યુઝન હોય, દ્રાવ્ય કોને કહેવાય, દ્રાવક કોને કહેવાય? તો દ્રાવ્ય એટલે દ્રાવણની અંદર જેનું પ્રમાણ ઓછું હોય. દ્રાવક એટલે દ્રાવણની અંદર જેનું પ્રમાણ સૌથી વધારે હોય. ઓકે, તો દ્રાવક એટલે સૌથી વધારે પ્રમાણમાં હોય, દ્રાવ્ય હોય એ ઓછા પ્રમાણમાં હોય, દ્રાવણની અંદર રહેલા ઘટકો. ઓકે, તો ઇથેનોલ શું થશે? આપણું દ્રાવ્ય થશે. પાણી આપણે દ્રાવક તરીકે લઈશું અને જનરલી મોટાભાગના કિસ્સામાં પાણી શું હોય? તો દ્રાવક તરીકે જશે. ઓકે, ક્યારેય પાણી દ્રાવ્ય તરીકે તમને મળશે નહીં મોટાભાગના દાખલાની અંદર. હવે ધ્યાનમાં લઈએ આ દાખલાને. તો આપણે મોલારિટી શોધવાની. તો મોલારિટીનું આપણે સૂત્ર મૂકીશું. મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ. અહીંયા આપણું દ્રાવ્ય થશે ઇથેનોલ એટલે ઇથેનોલના મોલ ભાગ્યા દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. હવે જુઓ રકમમાં દ્રાવ્યના મોલ આપેલા છે? નથી આપેલા. દ્રાવણનું કદ આપેલું છે? તો એ પણ આપેલું નથી. તો પછી રકમમાં જોઈએ શું આપેલું છે? તો માત્ર કીધેલું છે કે ઇથેનોલના મોલ અંશ 0.04 છે. આના સિવાય કોઈ માહિતી આપેલી નથી. તો પહેલાં આપણે મોલ અંશનું સૂત્ર મૂકી દઈએ, કારણ કે મોલ અંશની વાત કરેલી છે અહીંયા. અને એના પણ કોના મોલ અંશ મૂકીશું? તો ઇથેનોલના મૂકીશું. જેનું આપેલું હોય એની વાત કરવાની. ઇથેનોલના મોલ અંશ બરાબર n ઇથેનોલ, કારણ કે ઇથેનોલના મોલ ભાગ્યા n ઇથેનોલ વત્તા NH2O થાય. બરાબર ને? છેદમાં શું આવે? દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ ઘટકોના મોલનો સરવાળો આવશે. હવે જુઓ આ સૂત્રથી આપણને ઇથેનોલના મોલ મળશે, પરંતુ એના માટે શું જોઈશે? એક તો આયર્યું મૂલ્ય જોશે અને બીજું પાણીના મોલ જોશે. મોલ અંશ આપી દીધા છે કેટલા? 0.04 બરાબર n ઇથેનોલ ભાગ્યા n ઇથેનોલ વત્તા NH2O. હવે પાણીના મોલ આપેલા છે? નથી આપેલા. તો જુઓ એની પણ એક ટ્રીક છે. અહીંયા કદ આપેલું નથી અને મોલારિટી માટે દ્રાવણનું કદ જરૂર પડશે. તો તમે કોઈ પણ કદ અહીંયા ધારી શકો છો. ઓકે, ધારો કે આપણે 1 લીટર દ્રાવણ લઈ લઈએ. 1 લીટર દ્રાવણ લઈ લઈએ. તો 1 લીટર દ્રાવણનો મતલબ શું થાય? અંદર પાણી કેટલું હશે? એપ્રોક્સિમેટલી 1 લીટર જેટલું હશે. કેમ 1 લીટર? કારણ કે અહીંયા જે ઇથેનોલના મોલ અંશ છે એ બહુ જ ઓછા છે. કેટલા? ઇથેનોલના મોલ અંશ કેટલા છે? બહુ જ ઓછા છે.
મોલ અંશ ઓછા છે એનો મતલબ થશે કે ઇથેનોલના મોલ ઓછા છે, અને ઇથેનોલના મોલ ઓછા હોય એટલે દ્રાવક અહીંયા ઘણી બધી સંખ્યામાં હશે, દ્રાવકનું પ્રમાણ બહુ વધારે હશે, એટલે તમે દ્રાવણ અને દ્રાવકને અહીંયા લગભગ સરખા માની શકો છો. એટલે આપણે એવું માની લીધું કે ભાઈ 1 લિટર દ્રાવણ છે કે જેની અંદર પાણી પણ કેટલું છે 1 લિટર જ છે એમ માની લીધું. હવે પાણીના મોલ આપણે જો શોધવા હોય તો શું જોઈશે? પાણીના મોલ જોશે, પાણીનું દળ જોશે. તો પાણીનું દળ ક્યાંથી લાવશો? તો ઘનતા આપી દીધી છે, ઘનતાને એમ કીધું છે કે 1 ધારી દો, તો ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ થાય. તો દળ બરાબર શું થાય? ઘનતા ગુણ્યા કદ. ઘનતા આપી છે 1, કદ આપણે લીધું 1 લિટર એટલે કે 1000 ml લખાય. તો અહીંયા દળ શેમાં મળશે? 1000 ગ્રામ તમને દળ મળી જશે. દળ મળ્યા તો મોલ પણ મળી જાય. NH2 બરાબર 1000 ભાગ્યા 18 કરી દો તો 55.55 તમારા મોલ મળશે. આ 55.55 લખેલા છે. પેલા સૂત્રની અંદર મૂકી દો તો 0.04 મોલ અંશ આપેલા છે બરાબર N ઇથેનોલ ભાગ્યા N ઇથેનોલ વત્તા NH2ની જગ્યાએ હવે મૂકી દો 55.55. આ પદને બરાબરની સામે લઈ જાઓ તો 0.04 N ઇથેનોલ વત્તા 0.04 ગુણ્યા 55.55 થાય. આનો ગુણાકાર બંને પદ સાથે થશે બરાબર N ઇથેનોલ આવશે. આ પદને બરાબરની સામે લઈ જાઓ, બરાબરની સામે લઈ જઈએ તો માઇનસ થઈ જાય, અને આ બંનેનો ગુણાકાર કરી દઈએ તો તમારો જવાબ આવશે 0.04 ગુણ્યા 55.55 બરાબર 2.222 બરાબર 1 માઇનસ 0. ચલો N ઇથેનોલ માઇનસ 0.04 N ઇથેનોલ લખી દઈએ. આમાંથી N ઇથેનોલના કોમન નીકાળો એટલે કે 1માંથી આટલું પદ માઇનસ થશે તો 1 માઇનસ 0.04 N ઇથેનોલ બરાબર 2.222 આવશે. 1 માઇનસ 0.04 કરો તમે તો 0.96 આવશે. N ઇથેનોલ બરાબર 2.222. તો N ઇથેનોલ કેટલા મળ્યા? ઇથેનોલના મોલ બરાબર 2.222 ભાગ્યા 0.96 એટલે કે 2.314 આટલા મોલ ઇથેનોલના મળ્યા. ઇથેનોલના મોલ મળ્યા. હવે આપણે જોઈશે મોલારિટી. તો મોલારિટી બરાબર શું મૂકશો? ઇથેનોલના મોલ એટલે કે 2.314 ભાગ્યા દ્રાવણનું કદ, અને આપણે દ્રાવણનું કદ ધારી દીધું હતું 1 લિટર, તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટ મૂકી દઉં 1 લિટર. તો મોલારિટી કેટલી મળશે? 2.314 મોલર મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ તમારો જવાબ થશે. તો અહીંયા તમારે ના છૂટકે શું કરવું પડશે? આટલું વસ્તુ તમારે ધારવું જ પડશે કે આપણે દ્રાવણ કેટલું લીધું? 1 લિટર, અને મોલ અંશ ઓછા હતા એટલે આપણે માની લીધું કે ભાઈ દ્રાવણનું કદ એપ્રોક્સિમેટલી દ્રાવકના કદ જેટલું જ હશે. દ્રાવણનું કદ થોડું વધારે તો હોય જ, કારણ કે દ્રાવ્ય ઉમેર્યો છે દ્રાવકની અંદર, પરંતુ અહીંયા દ્રાવ્ય ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ઉમેર્યો છે એટલે દ્રાવક બરાબર દ્રાવણ આપણે લઈ લઈશું. ઓકે, તો આ રીતે તમે દાખલો સોલ્વ કરી શકો. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ 1.30. કાર્બન 12 પરમાણુનું દળ ગ્રામમાં કેટલું હશે? તો અહીંયા કાર્બન તત્વ આપેલું છે અને એનું પરમાણુનું દળ આપણે શોધવાનું. પરમાણુનું દળ એટલે એક પરમાણુની અહીંયા વાત થયેલી છે, અને એમાં પણ શેમાં શોધવાનું? ગ્રામની અંદર શોધવાનું. તો તમને કાર્બન 12 વિશે તો બે માહિતી ખબર છે કે ભાઈ એનું પરમાણુય દળ કેટલું? 12 AMU. એનું મોલર દળ કેટલું? તો 12 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બંનેના મૂલ્યો સરખા પરંતુ બંનેનો મતલબ અલગ. AMU એટલે કે અહીંયા એક પરમાણુની વાત થયેલી છે, અને અહીંયા 6.022 ગુણ્યા 1023 પરમાણુઓની વાત થયેલી છે. તો તમે ગમે તે સંબંધનો ઉપયોગ કરીને આનો જવાબ લાવી શકો, બરાબર ને? અહીંયા 6.022 ગુણ્યા 1023 પરમાણુનું દળ બરાબર 12, ધેરફોર એક પરમાણુનું દળ બરાબર કેટલું? તો આવી પણ ત્રિરાશિ તમે મૂકી શકો આની અંદર. બીજું આની અંદર તમે શું કહો? આ AMUની અંદર છે, આ ઓલરેડી એક પરમાણુનું દળ તો આપેલું જ છે, બસ આપણે શેમાં જોઈએ છે? ગ્રામની અંદર જોઈએ છે. તો AMUને તમે ગ્રામની અંદર ફેરવી દો તો પણ આ રીતે તમારો જવાબ મળી જશે. તો બહુ ઇઝી સવાલ. આપણે શું કરીએ? AMUને ડાયરેક્ટ ગ્રામની અંદર ફેરવી દઈએ.
तो परमाणुનું દળ અથવા તો પરમાણુય દળ બરાબર 12 AMU। આપણે શેમાં જોઈએ? ગ્રામની અંદર। તો AMU અને ગ્રામ વચ્ચેનો સંબંધ તમે યાદ કરો। તો 1 AMU બરાબર 1.66056 ગુણ્યા 10⁻24 થાય ગ્રામ। તો અહીંયા 12 ગુણ્યા AMUની જગ્યાએ હું ડાયરેક્ટ મૂકી દઉં 1.66056 ગુણ્યા 10⁻24 ગ્રામ। કોની જગ્યાએ મૂક્યા? AMUની જગ્યાએ। તમે ત્રિરાશિ પણ મૂકી શકો। 1 AMU બરાબર આટલા ગ્રામ, ધેરફોર 12 AMU બરાબર કેટલા? તો 12 જશે ઉપર, 1 આવશે નીચે, તો ગુણાકાર થઈ ગયો। આનો તમે ગુણાકાર કરો તો લગભગ 1.99 ગુણ્યા 10⁻23 ગ્રામ તમારો જવાબ આવશે। ઓકે, આવો દાખલો આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા છીએ જ્યારે આપણે મોલ સંકલ્પના આ પરમાણુય દળવાળો ટોપિક ચલાવતા હતા ત્યારે। 12 ગુણ્યા 1.66056 તો 1.993 મૂકી દઈએ ગુણ્યા 10⁻23 ગ્રામ, આટલો તમારો જવાબ આવશે। તો આ તો મૂલ્ય હવે તમને યાદ પણ રહી ગયું હશે। નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ 1.31। નીચેની ગણતરીથી મળતા જવાબમાં કેટલા અર્ધસૂચક અંક હશે? તો અહીંયા કેટલીક સંખ્યાઓના ગુણાકાર અને ભાગાકાર સરવાળા બાદબાકી આપેલા છે। એકચ્યુઅલીમાં બાદબાકી નથી આપેલું, સરવાળો એકલો જ આપેલો છે। તો તમે યાદ કરો અર્ધસૂચક અંકોના સરવાળા બાદબાકી, ગુણાકાર ભાગાકારના નિયમો। અને અહીંયા જો જવાબ આપણને પૂછેલો નથી, અર્ધસૂચક અંકની સંખ્યા માત્ર પૂછેલી છે, તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જે પણ પરિણામ આવશે એ પરિણામમાં અર્ધસૂચક અંકો કેટલા હશે? તો જે સૌથી ઓછો પ્રિસાઇઝ હોય, પરિશુદ્ધ અંક હોય એના જેટલી જ અર્ધસૂચક અંકની સંખ્યા પરિણામમાં આવશે। કહેવાનો મતલબ કે જેમાં આપણે બે નિયમો ભણ્યા હતા, ગુણાકારની અંદર અલગ નિયમ હતો, સરવાળા બાદબાકીની અંદર અલગ નિયમ હતો। તો પહેલાં વાત કરી દઈએ ગુણાકાર ભાગાકારની। તો જ્યારે પણ ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરતા હોય અર્ધસૂચક અંકોના, તો આપણે પરિણામમાં અર્ધસૂચક અંકો કેટલા રાખીએ છીએ? તો જે મૂળ સંખ્યા હોય એ મૂળ સંખ્યાની અંદર સૌથી ઓછો અર્ધસૂચક અંક ધરાવતી મૂળ સંખ્યા જેટલા જ અર્ધસૂચક અંકો રાખીએ છીએ। પરિણામમાં મૂળ સંખ્યામાં સૌથી ઓછા અર્ધસૂચક અંકો ધરાવતી હોય એટલા જ અર્ધસૂચક અંકો આપણે પરિણામમાં રાખીએ છીએ। તો અહીંયા મૂળ સંખ્યા જુઓ, તો આની અંદર કેટલા અર્ધસૂચક અંકો? 4, આની અંદર કેટલા? 5, આની અંદર કેટલા? 4, આની અંદર 3, તો 3ને તમારે ધ્યાનમાં લેવાના અને પરિણામમાં કેટલા અર્ધસૂચક અંકો લાવવાના? 3 અર્ધસૂચક અંકો લાવવાના। તો અહીંયા તો માત્ર સંખ્યા જ પૂછેલી હતી એટલે આપણે ગણતરી આગળ કરતા નથી, ડાયરેક્ટ લખી દઈએ 3 અર્ધસૂચક અંકો। ઓકે, તમારે હોમવર્કમાં ગણતરી કરવાની અને જે પણ જવાબ આવે એનું સન્નિકટન કરીને ક્યાં સુધી લાવવાનું? તો 3 અર્ધસૂચક અંકો સુધી લાવી દેવાનું। ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા પણ ગુણાકાર જ આપેલો છે, તો ગુણાકારનો નિયમ ફરીથી યાદ કરો। જે મૂળ સંખ્યાની અંદર સૌથી ઓછા અર્ધસૂચક અંક ધરાવતી હોય એટલા જ અંકો આપણે પરિણામમાં લાવવાના। અહીંયા અર્ધસૂચક અંકો કેટલા? તો ઇન્ફાઇનાઇટ થશે, કારણ કે આ તો ચોક્કસ સંખ્યા થશે 5। આની અંદર અર્ધસૂચક અંકો કેટલા થશે? તો 4 થશે। તો આપણે 4 અર્ધસૂચક અંકો પરિણામની અંદર લાવીશું, તો અર્ધસૂચક અંકોની સંખ્યા કેટલી થઈ? 4 થઈ ગઈ। તમારે આનો પણ જવાબ જે પણ આવે એ હોમવર્કમાં લખવાનો। ત્રીજાની વાત કરીએ તો એમાં સરવાળા આપેલા છે, તો હવે સરવાળા અને બાદબાકીના નિયમોને ધ્યાનમાં લો। તો મૂળ સંખ્યાની અંદર પોઈન્ટ પછી, દશાંશ ચિહ્ન પછી જે મૂળ સંખ્યામાં અર્ધસૂચક અંકો ઓછા હોય એટલા જ અર્ધસૂચક અંકો પોઈન્ટ પછી શેમાં લાવવાના? તો મૂળ સંખ્યાની અંદર પરિણામની અંદર લાવવાના। પરંતુ અહીંયા શેમાં ધ્યાનમાં લેવાનું? તો પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા ધ્યાનમાં લેવાની। પોઈન્ટ પછી કેટલા અર્ધસૂચક અંકો છે? આની અંદર પોઈન્ટ પછી કેટલા અર્ધસૂચક અંકો છે? આની અંદર દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલા અર્ધસૂચક અંકો છે એનો તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું। જે સંખ્યાની અંદર સૌથી ઓછા અર્ધસૂચક અંકો હોય એટલા જ અર્ધસૂચક અંકો તમારે પરિણામની અંદર દશાંશ ચિહ્ન પછી લાવી દેવાના। અહીંયા જુઓ, દશાંશ ચિહ્ન પછી 3 અર્ધસૂચક અંકો, 3, આની અંદર 4 અને આની અંદર 3 અર્ધસૂચક અંકો છે। તો તમારે પરિણામ આનો સરવાળો કરો, જે પણ જવાબ આવે એ જવાબની અંદર દશાંશ ચિહ્ન પછી 3 અર્ધસૂચક અંકો લાવી દેજો। તો આટલું કામ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું। અને જવાબ કેટલો આવશે? તો જવાબ તો આનો 3 આવશે, કારણ કે અહીંયા માત્ર અર્ધસૂચક અંકોની સંખ્યા જ પૂછેલી છે। ખ્યાલ આવી ગયો? તો નેક્સ્ટ દાખલાની હવે આપણે વાત કરીએ 1.32।
કુદરતી રીતે મળતા આર્ગોનનું મોલર દળ નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ માહિતી પરથી ગણો. તો અહીંયા સમસ્થાનિક આપેલા છે, સમસ્થાનિકનું મોલર દળ કેટલું લેવાનું એ પણ કહી દીધું છે અને પ્રચુરતા આપેલી છે. તો આ બે માહિતી ઉપરથી આપણે એનું સરેરાશ પરમાણુય દળ શોધી શકીએ. બરાબર, કારણ કે અહીંયા શું પૂછેલું છે, આર્ગોનનું મોલર દળ શોધવાનું છે. તો એટલે આ જે મોલર દળ આવશે કયું આવશે, સરેરાશ મોલર દળ આવશે. તો એનું આપણે ડાયરેક્ટ સૂત્ર મૂકી દઈએ, સરેરાશ મોલર દળ બરાબર પ્રચુરતા ગુણ્યા એ સમસ્થાનિકનું મોલર દળ વત્તા સમસ્થાનિકનું મોલર દળ ગુણ્યા એ સમસ્થાનિકની પ્રચુરતા વત્તા સમસ્થાનિકનું મોલર દળ ગુણ્યા એ સમસ્થાનિકની પ્રચુરતા ભાગ્યા પ્રચુરતાનો સરવાળો કરી દેવાનો. તો અહીંયા મૂકી દો 35.96755 ઇન્ટુ 0.337 વત્તા 37.96272 ઇન્ટુ 0.063 પ્લસ 39.9624 ઇન્ટુ 99.600 ડિવાઇડેડ બાય 0.337 પ્લસ 0.063 પ્લસ 99.600. તો આનો તમે સરવાળો કરશો ને તો 100 જ આવશે, કારણ કે આ ટકાવારીમાં આપી દીધું છે અને ટકાવારી 100 હોય એટલે ટોટલ સરવાળો 100 થશે. હવે આનો ગુણાકાર કરી દો તો 35.96755 ગુણ્યા 0.337 તો કેટલા આવશે, 12.121 વત્તા 37.96272 ગુણ્યા 0.063 કરો તો કેટલો જવાબ આવશે, 2.39 આવશે વત્તા 39.624 ગુણ્યા 99.6 કરો તો તમારો જવાબ આવશે 3980.255 ભાગ્યા 100. તો આનો સરવાળો કરો 12.121 વત્તા 2.39 વત્તા 3980.252 જે પણ જવાબ આવે એને 100 વડે ભાગી દો તો તમારો જવાબ આવશે 39.947 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. આનું શું મળશે, સરેરાશ પરમાણુય દળ મળશે અથવા તો સરેરાશ મોલર દળ મળશે. કેટલું, તો 39.947 આર્ગોનનું. તો આ રીતે તમે સરેરાશ પરમાણુય દળ શોધશો. કયું સૂત્ર યાદ રાખવાનું, તો સમસ્થાનિકનું દળ ગુણ્યા તે સમસ્થાનિકની પ્રચુરતા વત્તા સમસ્થાનિકનું દળ વત્તા તે સમસ્થાનિકની પ્રચુરતા. આવા જેટલા પણ સમસ્થાનિક આપેલા હોય એના માટે આવું કરવાનું. ભાગ્યા છેદમાં લખવાનું તમારે પ્રચુરતાનો સરવાળો, ભૂલ ના પડે એટલા માટે. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ 1.33. નીચેનામાંના દરેક પરમાણુની સંખ્યા ગણો. આર્ગોનના 52 મોલ, એચના 52 યુ અને એચના 52 ગ્રામ. ઓકે, તો તમે એ રીતના શોધશો તો ત્રિરાશી મૂકી શકો મૂળ સંકલ્પના પ્રમાણે અને ડાયરેક્ટ સૂત્ર પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો. તો તમે સૂત્ર કોઈ મૂકશો પહેલાં માટે, મોલ બરાબર આપણે જોઈએ છે પરમાણુની સંખ્યા અને આપેલા છે મોલ, તો પરમાણુની સંખ્યા અને મોલ વચ્ચેનું ડાયરેક્ટ સૂત્ર મૂકો. તો n ભાગ્યા na આપણે શોધવાના છે n પરમાણુની સંખ્યા, તો n બરાબર મોલ ગુણ્યા આ પહેલાંની વાત કરીએ બરાબર, n બરાબર મોલ ગુણ્યા na. મોલ કેટલા છે 52 અને ગુણ્યા na એટલે એવોગેડ્રો નંબર 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 તો 52 ગુણ્યા 6.022 કરશો તમે તો 313.144 ગુણ્યા 10⁻23 જવાબ આવશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.13 ગુણ્યા 10⁻25 આર્ગોન પરમાણુ હોય 52 મોલ આર્ગોનની અંદર. અથવા તો તમે આમાં ત્રિરાશીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો તો પણ આ જ આવશે. એક મોલની અંદર આટલા પરમાણુઓ હોય, ધેરફોર 52 મોલની અંદર કેટલા, 52 જાય ઉપર, એક આપે નીચે, તો 52 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પણ આવી જશે. બીજાની વાત કરીએ તો બીજા નંબરમાં કીધું છે એચીના 52 યુ. તો 52 યુનો મતલબ તમારે સમજી લેવાનો કે ભાઈ પરમાણુય દળ છે, એટલે કે એક એચી પરમાણુનું દળ 52 યુ આપેલું છે. એટલે અહીંયા તો એક પરમાણુનું દળ નહીં થાય, આ એક પરમાણુનું દળ નહીં થાય,
પરંતુ આ શેની પરમાણુઓની વાત કરવામાં આવી છે, મોલની વાત કરવામાં આવી નથી. એનો મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે, બરાબર. કારણ કે એક પરમાણુનું દળ Hનું કેટલું થાય, તો એ તો 4 થાય, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. તો અહીંયા પરમાણુની સંખ્યા કેટલા લાવશો તમે? 52નો મતલબ થયો તો ભાઈ આ જે છે એ કેટલા પરમાણુઓના દળની વાત થઈ છે. યુ એટલે એક He પરમાણુનું દળ બરાબર કેટલું હોય? 4U હોય. તો તમે આનો ઉલટો સંબંધ મોકલો. 4U હોય તો એનો મતલબ એમ થાય એક He પરમાણુ છે. અહીંયા કેટલા U આપેલા છે? 52U. તો 52U હોય વજન, તો કેટલા He પરમાણુ હોય? તો તમે આ રીતે આનો સંબંધ સરળતાથી મૂકી શકો. તો 52 જશે ઉપર, 4 આવશે નીચે, એટલે કે 13 He પરમાણુ હોય. ઓકે, તો આ રીતે તમે આને શોધશો He પરમાણુની સંખ્યા. તો આમાં પણ એ જ થાય, આપેલું દળ ભાગ્યા મોલર દળ કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? જે પણ દળ આપ્યું હોય એ ભાગ્યા મોલર દળ કરી દેવાનું. આવું આપણે મોલમાં કરતા હતા. સિમિલર વસ્તુ અહીંયા મોલમાં નહીં, પરંતુ આ એકચ્યુઅલ સંખ્યામાં થશે. એની નાની સંખ્યાઓમાં થશે. આપેલું દળ ભાગ્યા આણવીય દળ કરી દો. સોરી, અહીંયા પરમાણવીય દળ થશે. આપેલું દળ ભાગ્યા પરમાણવીય દળ, એટલે તમને શું મળી જશે? Heના પરમાણુઓની સંખ્યા મળી જશે. અથવા તો તમે આ રીતે ત્રિરાશિ પણ મૂકી શકો કે ભાઈ 4U હોય તો એનો મતલબ શું થયો? ભાઈ એક He પરમાણુ. તો 52U હોય તો કેટલા પરમાણુઓ થાય Heના? તો 13 Heના પરમાણુઓ થશે. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ આપણે. Heના 52 ગ્રામ. Heના 52 ગ્રામ. તો આ રીતે સિમિલર આમાં તમે શું મૂકી શકો? ત્રિરાશિ મૂકી શકો કે ભાઈ 4 ગ્રામ પ્રતિ મોલ He હોય, એનો મતલબ 1 મોલ He થાય. કેટલા થાય? 1 મોલ He, એટલે કે એની જેટલા Heના પરમાણુઓ થાય. જ્યારે 52 ગ્રામ હોય તો કેટલા? તો 52 ગુણ્યા Na એટલા આવશે પરમાણુ. કેટલા? 52 ગુણ્યા Na ભાગ્યા 4 એટલા કરી દેવાના, એટલે કે 13 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જવાબ આવો જુઓ. તો અથવા તો તમે ડાયરેક્ટ શું મૂકી શકો? સૂત્ર પણ મૂકી શકો. મોલ બરાબર N ભાગ્યા Na બરાબર આપેલું દળ ભાગ્યા મોલર દળ. તો આટલાને તમે ધ્યાનમાં લો. દળ આપી દીધું છે 52 ગ્રામ. મોલર દળ આપણને ખબર છે 4 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. એને આપણને ખબર છે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. તો ભાઈ જે પરમાણુની સંખ્યા શોધવાની છે એ પણ મળી જાય આ રીતે. ઓકે, તો જુઓ ડાયરેક્ટ n કરતાં બનાવો. તો આપેલું દળ કેટલું? 52 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ભાગ્યા મોલર દળ આપેલું છે 4, એટલે કે 13 આવી ગયા. 13 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. આટલો તમારો જવાબ થશે. 13 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા આટલું જ આવશે, એટલે કે 78.286 ગુણ્યા 10⁻23. આ તમારો જવાબ. અને બીજી તમે ત્રિરાશિ પણ મૂકી શકો ડાયરેક્ટ કે 4 ગ્રામ પ્રતિ મોલ He હોય તો એની જેટલા પરમાણુઓ હોય કે ના હોય? 1 મોલ એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓ હોય. ધેરફોર 52 ગ્રામ He હોય તો કેટલા પરમાણુઓ થાય? તો 52 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ભાગ્યા 4. તો ગમે તે તમને અનુકૂળ હોય એ પ્રમાણે તમે દાખલો ગણી શકો છો. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ આપણે. 1.34. એક વેલ્ડિંગ કરવાનું બળતણ વાયુ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન ધરાવે છે. તેના થોડા પ્રમાણને ઓક્સિજનની હાજરીમાં બાળતા 3.38 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 0.690 ગ્રામ પાણી આપે છે અને અન્ય કોઈ નિપજ આપતું નથી. આ વેલ્ડિંગ વાયુનું 10 લિટર કદ STPએ માપન કરેલ 11.6 ગ્રામ વજન દર્શાવે છે. ગણતરી કરો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર, વાયુનું મોલર દળ અને આણવીય સૂત્ર. તો અહીંયા વાયુ વિશે આપણને કોઈ માહિતી આપેલી નથી અને એ જ માહિતી આપણે શોધવાની કે એનું આણવીય સૂત્ર શું થાય, એનું મોલર દળ શું થાય અને એનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર શું થાય. અને એમ કીધું છે કે જ્યારે વાયુ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરશે, એ ઓક્સિજન સાથે દહનની પ્રક્રિયા કરશે ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને પાણી બનાવશે.
ઓકે, CO2 વાયુને પાણી બનાવશે અને એનું વજન આપેલું છે. કેટલું બનાવે છે? તો 3.38 ગ્રામ અને 0.69 ગ્રામ પાણી બનાવે છે. તો આ વેલ્ડિંગ વાયુ વિશે આટલી જ માહિતી આપણને આપી છે. અને બીજી પણ માહિતી આપી છે કે જ્યારે એ 10 લિટર કદ ધરાવતું હોય ત્યારે એનું વજન આટલું જોવા મળે છે. ઓકે, તો અહીંયા પ્રક્રિયા એની લખવી હોય તો તમે આ રીતે લખી શકો CH, પરંતુ કાર્બન કેટલા હશે, હાઇડ્રોજન કેટલા હશે એ આપણને ખબર નથી. ઓકે, ગમે તેટલા પ્રમાણમાં હોઈ શકે છે. એટલે હું સૂત્ર તો એનું ના લખી શકું કારણ કે આપણને જાણ નથી. તો અહીંયા બળતણ વાયુ છે, જ્યારે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો પાણી અને CO2 વાયુ બનાવશે. કેટલા મોલ બનાવશે એ પણ આપણને ખ્યાલ નહીં હોય, એટલે કે તત્વયુગ મિતિની અહીંયા કોઈ વાત થશે જ નહીં. ઓકે, આણ્વીય સૂત્ર જ નથી ખબર તો તત્વયુગ મિતિ તમે ક્યાંથી મૂકી શકો. પરંતુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલો બને છે એ આપણને આપી દીધો છે 3.38 ગ્રામ. H2O વાયુ કેટલો બને છે એ પણ આપી દીધો છે. પાણી આપ્યું છે 0.69 ગ્રામ બને છે. ઓકે, હવે તમે જુઓ આટલા ગ્રામ શું બન્યું? કાર્બન બન્યું. કાર્બન કેટલા? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલા ગ્રામ બન્યું? 3.38 ગ્રામ બન્યું. અને આપણને બળતણ વાયુની અંદર કેટલો કાર્બન છે એ આપણે જોઈએ છે. એવી જ રીતે અહીંયા H2Oનું દળ આપેલું છે. કેટલું? તો 0.69 ગ્રામ H2O બન્યું. અને આપણે અહીંયા જોઈએ છે બળતણની અંદર કે હાઇડ્રોજન કેટલો હશે, એટલે કે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની સંખ્યા જોશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એના મોલ જોશે. તો કોના આધારે મળશે? તો આ બે વસ્તુઓના આધારે આપણને મળી જશે. કેવી રીતે જોઈએ? તો CO2 વાયુ આપણે 1 મોલ લઈએ, 1 મોલ CO2, તો એની અંદર કેટલો કાર્બન હોય? 1 મોલ કાર્બન હોય. 1 મોલ કાર્બન એટલે કે તમે કહી શકો 12 ગ્રામ કાર્બન. 1 મોલ એટલે 12 ગ્રામ થાય કાર્બન. અને 1 મોલ CO2 એટલે કે તમે કહી શકો કે 44 ગ્રામ CO2ની અંદર 12 ગ્રામ કાર્બન હોય. તો આપણે ત્રિરાશિ મૂકી શકીએ. 3.38 ગ્રામ CO2 હોય, 3.38 ગ્રામ CO2 તો કેટલા ગ્રામ કાર્બન હોય? 3.38 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 44. આટલા ગ્રામ શું હોય? કાર્બન આ સંયોજનની અંદર રહેલો હશે. તો ગણતરી કરીએ તો 3.38 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 4.4 એટલે કે 4.4 નહીં પણ 44. 3.38 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 44 એટલે કે 0.9218. આટલા ગ્રામ કાર્બન શું હશે? આ સંયોજનની અંદર હાજર હશે. અને એટલું જ કાર્બન ક્યાંથી મળ્યો હોય? તો બળતણ વાયુની અંદરથી મળ્યો હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આવી જ વાત કરી શકીએ આપણે H2O પાણી માટે. પાણીના 1 મોલ લઈએ, ધારો કે 1 મોલ H2O, તો એની અંદર H2 કેટલા ગ્રામ હોય? તો 2 ગ્રામ હોય, કારણ કે 2 હાઇડ્રોજન છે. 1 હાઇડ્રોજનનું દળ 1 ગ્રામ હોય તો 2 હાઇડ્રોજનનું દળ 2 ગ્રામ થયું. ધેરફોર આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 18 ગ્રામ પાણી હોય તો એની અંદરથી 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન મળશે. એની અંદર 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન રહેલો હોય. ધેરફોર પાણી કેટલું બન્યું હતું? 0.69 ગ્રામ. H2O હોય તો એની અંદર કેટલા હાઇડ્રોજન રહેલા હશે? કેટલા ગ્રામ હાઇડ્રોજન રહેલા હોય? તો 0.69 × 2 / 18 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે? 0.0767 ગ્રામ હાઇડ્રોજન રહેલો હોય. તો આ તમને બે મૂલ્યો શેના મળ્યા? તો CO2 વાયુની અંદર, બનેલા CO2 વાયુની અંદર આટલા ગ્રામ કાર્બન હશે. બનેલા હાઇડ્રોજનની અંદર આટલા ગ્રામ શું હશે? હાઇડ્રોજન હશે. ઓકે, તો હવે આપણે શું જોઈએ છે? સંખ્યા જોઈએ છે. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કાર્બન આટલા પ્રમાણમાં હશે, હાઇડ્રોજન આટલા પ્રમાણમાં હશે. તો આને હું શું કરી દઉં? એના આણ્વીય દળ વડે ભાગી દઉં તો મને મોલની સંખ્યા મળે. આપણો ગોળ શું છે? બળતણ વાયુમાં કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની સંખ્યા શોધવાનો. ઓકે, કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની સંખ્યા શોધવાનો. હવે જુઓ, બળતણ વાયુમાં
જે બળતણ વાયુ છે એ માત્ર કાર્બનના હાઇડ્રોજનનો જ બનેલો, તો જે બળતણ વાયુનું દળ હોય એ કાર્બનના હાઇડ્રોજનના દળના સરવાળાના બરાબર હોય કે ના હોય? તો આ બંનેનો તમે સરવાળો કરી દો તો એટલું શું હશે? બળતણ વાયુનું દળ હશે કે નહીં હોય? ઓકે, તો 0.9218 પ્લસ 0.0767 આનો સરવાળો કરીએ. 0.9218 પ્લસ 0.0767 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.9985. આટલા ગ્રામ શું હશે? બળતણ હશે. તો આટલું ગ્રામ જો બળતણ હોય 0.9985, તો આ બળતણની અંદર કાર્બન 0.9218 ગ્રામ હશે અને હાઇડ્રોજન 0.0767 ગ્રામ હશે. ઓકે, હવે નિશ્ચિત પ્રમાણના નિયમને થોડો યાદ કરો કે દળથી પરમાણુઓ નિશ્ચિત પ્રમાણમાં હોય, સંયોજનની અંદર તત્વો દળથી નિશ્ચિત પ્રમાણમાં હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો ભાઈ આટલા ગ્રામ લઈએ તો કાર્બનના હાઇડ્રોજન ચોક્કસ પ્રમાણમાં હશે. તમે 1 ગ્રામ બળતણ લો તો પણ કાર્બનના હાઇડ્રોજનનો જે ગુણોત્તર તમે લેશો દળનો એ નિશ્ચિત પ્રમાણમાં હોય. તમે ભાઈ 100 ગ્રામ લો બળતણ વાયુ તો પણ કાર્બન અને હાઇડ્રોજનનો જે ગુણોત્તર આવે દળનો એ ચોક્કસ જ આવશે, કારણ કે નિશ્ચિત પ્રમાણના નિયમનું તો પાલન થવાનું જ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આપણે આગળ ફર્ધર ગણતરી નથી કરતા. આપણે શું કરીએ હવે? આને તેના આણ્વીય દળ વડે ભાગી દઈએ. આણ્વીય દળ વડે કોઈ પણ વસ્તુના ભાગીએ દળના તો આપણને શું મળે? મોલની સંખ્યા મળે. અને આપણે શું જોઈતું હતું? સંખ્યા તો જોઈતી હતી. તો કાર્બનની સંખ્યા કેટલી થાય? કાર્બનનું દળ 0.9218 મળ્યા ભાગ્યા તેનું મોલર દળ એટલે કે 12 વડે ભાગી દઈએ. તો 0.9218 ભાગ્યા 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.0768 આટલા ગ્રામ આપણને મળ્યા. સોરી, આ એની સંખ્યા મળી મોલની. એવી જ રીતે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા આપણને કેટલી મળશે? હાઇડ્રોજનની સંખ્યા બરાબર હાઇડ્રોજનનું દળ 0.0767 ડિવાઇડેડ બાય 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.0767. તો જુઓ કાર્બનની સંખ્યા કેટલી હશે? આટલી હશે. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી હોય? આટલી હોય. કોની અંદર? તો આટલા ગ્રામ સંયોજનની અંદર. તો આમનો ગુણોત્તર કેવો હશે? આપણો આનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ. કાર્બન જેમ હાઇડ્રોજનનો ગુણોત્તર એટલે કે 0.0768 જેમ 0.0767 ગુણોત્તર એટલે કે ભાગાકાર. તો આ બંનેનો ભાગાકાર કરો તો એપ્રોક્સિમેટ કેટલો આવે? 1 આવે. એટલે કે 1:1 તમે આને લખી શકો. એટલે કે કાર્બન અને હાઇડ્રોજન દળથી કેટલા પ્રમાણમાં રહેલા હોય? તો 1:1 પ્રમાણમાં રહેલા હોય. એટલે કે કાર્બન 1 હશે તો એની સામે હાઇડ્રોજન કેટલો હશે? 1 હશે, તમે એમ કહી શકો. અને આ સરળ સાદો પૂર્ણાંક ગુણોત્તર એટલે આપણું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર. તો તમારું ડાયરેક્ટ આ રીતે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર મળી જશે. પ્રમાણસૂચક સૂત્ર બરાબર કેટલું? CH. મળે કે ના મળે? આપણે શું કર્યું? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ કેટલો બન્યો હતો? 3.38 ગ્રામ. H2O વાયુ કેટલો બન્યો? 0.69 ગ્રામ. બરાબર. હવે જો 44 ગ્રામ CO2 હોય તો 12 ગ્રામ કાર્બન હોય કે ના હોય? ધેરફોર આટલા ગ્રામ જો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય તો એની અંદર કેટલો કાર્બન રહેલો હશે? આપણે એ શોધ્યું. એટલે કે રહેલા કાર્બનનું દળ શોધ્યું. તો કેટલું મળ્યું? 0.9218 ગ્રામ. એવી રીતે હાઇડ્રોજન માટે વાત કરી તો હાઇડ્રોજનનું દળ કેટલું મળ્યું આપણને? 0.0767 ગ્રામ મળ્યું. તો કાર્બન અને હાઇડ્રોજનના દળો આપણને મળી ગયા. જો દળો મળી ગયા હોય તો એમની સંખ્યા મળે કે ના મળે? એની શું કરી દો? દળને આણ્વીય દળ વડે ભાગી દો, પરમાણુય દળ વડે ભાગી દો. અહીંયા પરમાણુનું દળ લઈશું આપણે એટલે પરમાણુય દળ બોલીશું. પરમાણુય દળ વડે આને ભાગી દો. કાર્બનને 12 વડે ભાગ્યા, હાઇડ્રોજનને 1 વડે ભાગ્યા. તો તમને શું મળશે? સાપેક્ષ સંખ્યા મળશે. શું મળે? સાપેક્ષ સંખ્યા મળે. તમે યાદ રાખો પરમાણુય યાદ કરો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર કઈ રીતના શોધતા હતા? તો તમે સાપેક્ષ સંખ્યા શોધતા હતા, એમનો ગુણોત્તર કાઢતા હતા. એવી જ વસ્તુ અહીંયા કરી. દળના પરમાણુય દળ વડે ભાગી દીધું એટલે 0.0768 મળ્યા. આ 0.0767 મળ્યા. એ બંનેનો આપણે ગુણોત્તર લીધો. કાર્બન હાઇડ્રોજનનો કેટલો? 1:1 તમને મળી ગયો. એનો મતલબ શું થયો? ભાઈ કાર્બન 1 હોય તો સામે હાઇડ્રોજન પણ કેટલા હોય? 1 હોય. તમને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર મળી ગયું કેટલું? CH. તો એક વસ્તુ તમને મળી ગઈ. બીજી વસ્તુ તમારે શું શોધવાની હતી? આણ્વીય સૂત્ર. તો આણ્વીય સૂત્ર બરાબર N ગુણ્યા પ્રમાણસૂચક સૂત્ર થાય. તો તમારે N શોધવા પડી. N ક્યાંથી લાવશો? તો આણ્વીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણસૂચક સૂત્ર દળ, આ સૂત્ર મૂકીને લાવશો, ગુણ્યા પ્રમાણસૂચક
सूत्र आवशे अहींया प्रमाणसूचक सूत्र कयुं मळ्युं CH। तो आना द्वारा तमने एननुं मूल्य मळशे। तो एना माटे तमारे शुं शोधवुं पड़शे? आणवीय दळ शोधवुं पड़शे। प्रमाणसूचक सूत्र दर तमे प्रमाणसूचक सूत्र उपरथी मेळवी शको। 12 + 1 એટલે કે 13। आ तो तमारुं थई गयुं प्रमाणसूचक सूत्र दळ। तो आपणे आणवीय दळ पहेला शोधवुं पड़शे। तो रकम जोवा कोई बीजी माहिती आपेली छे। तो एक माहिती आपेली हती ज्यारे एनुं दळ 10 लीटर होय त्यारे एनुं वजन केटलुं होय 11.6 ग्राम होय अने कंडिशन पण कही दीधी हती कि भाई STPA। तो आपणे एक सूत्र मूकी शकीए STPA जो 22.4 लीटर कद होय तो एनुं वजन कोना बराबर थाय? मोलर दळ बराबर एनुं शुं थाय? दळ थाय। 22.4 लीटर होय त्यारे आपणने तो वस्तु ख्याल छे। 22.4 लीटर कद एटले 1 मोल अने 1 मोल पदार्थनुं दळ एटले एनुं मोलर दळ। हवे अहींया आपणे उलटो संबंध स्थापवो पड़शे कारण के अहींया शुं आपेलुं छे? 10 लीटर कद आपी दीधुं छे, एनुं वजन पण आपी दीधुं छे। तो आपणे आ रीते लखी सकीए 10.0 लीटर कद होय त्यारे दळ 11.6 ग्राम छे। देयरफॉर 22.4 लीटर कद होय तो एनुं दळ केटलुं थाय? अने 22.4 लीटरे जे दळ मळशे ए कयुं मळशे? मोलर दळ मळशे। तो मोलर दळ बराबर 22.4 ऊपर जाए गुण्या 11.6 भाग्या 10 नीचे आवशे। तो आ रीते तमने शुं मळशे? मोलर दळ मळशे। आ रीते तमे त्रिराशि मूकशो 22.4 गुण्या 11.6 भाग्या 10 एटले तमने मळशे 25.98 एटले एप्रोक्सिमेटली तमे लखी शको 26 ग्राम प्रति मोल। तो आ तमने शुं मळी गयुं? आणवीय दळ मोलर दळ मळी गयुं। हवे जुओ घणाने शुं थाय? त्रिराशि मूकवामां भूल पड़ती होय तो तमारे शुं करवानुं? सूत्रनो उपयोग करवानो। तो मोल बराबर तमे शुं लखी शको? आपेलुं दळ भाग्या मोलर दळ बराबर अहींया कदवाळो संबंधवाळुं बीजुं सूत्र मूकी दो। कयुं? आपेलुं कद भाग्या 22.4 लीटर। तो जुओ दळ आपी दीधुं हतुं अने एनुं कद पण आप्युं हतुं। कद केटलुं आप्युं छे? 10 लीटर। दळ केटलुं आपेलुं छे? 11.6 22.4 22.4 अने मोलर दळ आपणे शोधवानुं छे। तो मोलर दळने तमे करता बनावी दो। तो शुं थशे? दळ गुण्या 22.4 आई गयुं दळ गुण्या 22.4 भाग्या कद आई गयुं 10 लीटर। तो ए ज थवानुं छे पण तमे शुं करशो? आ सूत्रनो उपयोग करशो। तो अहींयाथी शुं मळी गयुं? आणवीय दळ मळी गयुं। तो तमने आणवीय सूत्र मळी जाय। एना माटे n शोधवा पड़शे। n बराबर आणवीय दळ केटलुं? 26 भाग्या परमाणवीय प्रमाणसूचक सूत्र दळ केटलुं मळ्युं? प्रमाणसूचक सूत्र हतुं CH कार्बननुं दळ 12 वत्ता हाइड्रोजननुं दळ એટલે કે 13 मळ्युं हतुं। तो 13 અને 13 × 26 થાય તો n बराबर 2 થઈ જશે। तो अहींया આપણે લખી શકીએ आणवीय सूत्र बराबर n गुण्या प्रमाणसूचक सूत्र दळ। n કેટલા? 2 गुण्या प्रमाणसूचक सूत्र કેટલું? CH। तो C2H2 तमारुं शुं थशे? आणवीय सूत्र थशे। ओके અને આ C2H2 ને તમે જાણતા જશો આને આપણે કહીએ છીએ એસિટિલિન વાયુ। કયો વાયુ કહીએ છીએ? એસિટિલિન વાયુ કે જે વેલ્ડિંગના કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતો હોય છે। ઓકે જેને તમે ઇથાઇન વાયુ પણ કહી શકો। તો જુઓ ફરીથી એકવાર તમને રિકોલ કરાવી દઈ કે તમે ખરેખર શું કર્યું। અહીંયા તમારે જોઈતું હતું બળતણ વાયુ હતું એનું આણવીય સૂત્ર। ઓકે હવે आणवीय सूत्र આપણે શોધતા હોય તો વચ્ચે આપણને શું મળશે? પ્રમાણસૂચક સૂત્ર તો મળવાનું જ છે। તો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપણે જો શોધવું હોય તો આપણે યાદ કરો તમે શું કરતા હતા? પહેલાં દળ હોય એ મેળવતા અને એ જે દળ મળ્યું તમને એ દળને જે તે તત્વના પરમાણવીય દળ અથવા તો आणवीय દળ વડે ભાગતા હતા। એનાથી તમને મોલની સંખ્યા મળે અને એ સંખ્યાનો સાપેક્ષ ગુણોત્તર એ સંખ્યા કેવી મળે? તમને સાપેક્ષ સંખ્યા મળે। એકચ્યુઅલીમાં ખરેખર શું હોય? सापेक्ष संख्या होय अने ए सापेक्ष संख्याना आधारे तमने शुं मळशे? प्रमाणसूचक सूत्र मळशे। अहींया शुं थयुं? सापेक्ष संख्या मळी परंतु ए केवी मळी? तमने पॉइंटमां मळी, पूर्णांक मळी नहीं। आपणे केवी संख्या जोईती हती? पूर्णांक संख्या जोईती हती एटले शुं कर्युं? भागी दीधी, गुणोत्तर लई लीधो एनो कार्बनना हाइड्रोजननो। तो तमने शुं मळशे? अहींया एमनो सादो पूर्णांक गुणोत्तर मळी जशे। अने ना मळतो होय कोई दाखलामां ना पण मळे तो तमारे शुं करवानुं? कोई एप्रोप्रिएट संख्या वडे गुणवाना। 1 वडे गुणवाना, 2 वडे गुणवाना, 3 वडे गुणवाना એટલે તમને છેવટે શું મળી જાય? પૂર્ણાંક ગુણોત્તર મળી જ જાય।
અને એ સાદો પૂર્ણાંક ગુણોત્તર એ શું હોય, પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપશે. તો અહીંયા તમને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર મળી ગયું. એના પછી આણ્વીય સૂત્ર તમે મેળવી શકો n ગુણ્યા પ્રમાણસૂચક સૂત્ર કરીને. એનનું મૂલ્ય શોધવા તમારે આણ્વીય દળ શોધવું પડશે. તો પહેલાં તમે શું શોધ્યું, અહીંયા આણ્વીય દળ શોધ્યું, માહિતી આપેલી હતી એના ઉપરથી, અને છેવટે તમને શું મળી ગયું, આણ્વીય સૂત્ર મળી ગયું. તો આ દાખલો સિમિલરલી કોના જેવો છે, તો યાદ કરો આપણે જેવું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર મેળવતા હતા એના જેવું. પરંતુ ત્યાં આગળ શું હતું, ટકાવારી આપેલી હતી. ટકાવારી ઉપરથી આપણે દળ શોધતા હતા. અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ દળ શોધ્યું કોના આધારે, તો આપેલી માહિતીના આધારે ત્રિરાશિ મૂકીને. બીજું કંઈ જ નહીં, એના એ જ વસ્તુ છે પરંતુ અલગ રીતે આપેલી છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ દાખલાની વાત કરીએ 1.35ની. 1.35 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જલીય એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને નીચેની પ્રક્રિયા પ્રમાણે CaCl2 અને CO2 આપે છે. CaCO3 solid plus 2HCl aqueous gives CaCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. 25 ml 0.75 મોલર HCl સાથે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા કરવા માટે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું કેટલું દળ જોઈશે. તો અહીંયા પ્રક્રિયા આપી દીધી છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને HClની. એમાંથી શું બને છે એ પણ કહી દીધું છે. આખી પ્રક્રિયા આપી છે એ પણ સમતોલિત જ છે, બરાબર, સમતોલિત જ છે પ્રક્રિયા. જોઈ શકો તમે, કેલ્શિયમ 1 કેલ્શિયમ, 2 ક્લોરિન, અહીંયા પણ 2 ક્લોરિન છે, અહીંયા 1 કાર્બન તો અહીંયા 1 કાર્બન, ઓકે, 3 ઓક્સિજન તો અહીંયા પણ 3 ઓક્સિજન. તો સમતોલિત પ્રક્રિયા ઓલરેડી આપી દીધી છે. તો અહીંયા આપણે એક્સ્ટ્રા પ્રક્રિયા લખવાની જરૂર પડશે નહીં. અને શું પૂછેલું છે, તો 25 મોલર 0.75 મોલર HCl હોય તો એના સાથે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા કરાવી હોય કેલ્શિયમ કાર્બોનેટની, તો કેટલો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોશે. તો તત્વયુગ્મિતિના આધારે આપણને શું ખબર પડે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાના આધારે તત્વયુગ્મિતિ મળશે. 1 મોલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ 2 મોલ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. એટલે કે જો 2 મોલ HCl હોય તો એની સામે 1 મોલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોઈશે સંપૂર્ણ રીતે પ્રક્રિયા કરાવવા માટે. તો જો આપેલો મોલ HCl હોય તો સામે કેટલો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોશે. તો આ જે તમને મોલારિટી આપીને એ મોલારિટી ઉપરથી તમારી પહેલાં HClના મોલ શોધવા પડશે અને એના પછી તમે તત્વયુગ્મિતિનો ઉપયોગ કરીને શું કરશો, ત્રિરાશિ મૂકશો તો તમારો જવાબ મળી જશે. તો અહીંયા સિમ્પલ શું કરીએ આપણે, પહેલાં મોલ શોધી દઈએ HClના. કોના ઉપરથી, મોલારિટી ઉપરથી. તો મોલારિટીનું તમને સૂત્ર યાદ છે, મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ. અહીંયા એસિડ આપણો દ્રાવ્ય છે, HCl આપણો દ્રાવ્ય છે, મોલ ભાગ્યા દ્રાવણનું કદ. તો મોલના બનાવો કરતાં મોલારિટી બરાબર મોલારિટી ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ થશે. મોલારિટી આપી છે 0.75 ઇન્ટુ દ્રાવણનું કદ આપેલું છે 25 ml. મિલીમાં આપેલું છે તો 1000 વડે ભાગી દો એટલે લીટરમાં ફેરવાઈ જશે. તો તમને આનાથી મોલ મળશે 0.75 ઇન્ટુ 25 ડિવાઇડેડ બાય 1000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.01875 મોલ. તમને શું મળશે, HClના મોલ મળશે. હવે તમને ખબર છે કે 2 મોલ HCl હોય તો પ્રક્રિયા કરવા માટે 1 મોલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોશે. Therefore 0.01875 મોલ HCl હોય તો કેટલા મોલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોવે, તો 0.01875 ડિવાઇડેડ બાય 2 કરી દો એટલે તમને મળશે 0.009375 મોલ. તો આટલા મોલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોશે. હવે જુઓ, અહીંયા એનું દળ પૂછ્યું તો આ મોલને એના દળમાં ફેરવી દો. શું કરો, એના મોલને દળમાં ફેરવી દો. તો મોલ બરાબર શું થાય, દળ ભાગ્યા મોલર દળ. તો દળ બરાબર શું થશે, મોલ ગુણ્યા મોલર દળ કરી દો. મોલ કેટલા આપે, 0.009375 ઇન્ટુ મોલર દળ. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું મોલર દળ શોધો. કેલ્શિયમનું 40 + 12 + 16 * 48, 8 ને 2 10 ની 0 વિદ્દી 1, 4 ને 4 8 ને 2 10 એટલે કે 100 ગ્રામ આવશે, ગુણ્યા 100 કરી દો. તો 0.9375 ગ્રામ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોશે. તો આ પ્રક્રિયા જો તમારે સંપૂર્ણ કરાવી હોય તો કેટલા, 0.9375 ગ્રામ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જોશે. તો આ રીતે તમે આ દાખલાને સોલ્વ કરશો. બહુ જ ઇઝી હતો. તમારે તત્વયુગ્મિતિ મૂકવાની હતી અને બીજું શું આપેલું હતું,
મોલારિટી આપેલી, તો મોલારિટી ઉપરથી તમારે મોલ શોધવાના, મોલ મળી જશે પછી તત્વયુગ્મિતિનો ઉપયોગ કરીને તમે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું દળ પણ ગણી શકશો। હવે આ એકમનો આપણે લાસ્ટ દાખલો જોઈ લઈએ। 1.36 પ્રયોગશાળામાં મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ MnO2ની જલીય હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રક્રિયા કરી ક્લોરીન બનાવવામાં આવે છે। 4 HCl aqueous plus MnO2 solid gives 2 H2O liquid plus MnCl2 aqueous plus Cl2 ગેસ 5 ગ્રામ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ સાથે HClના કેટલા ગ્રામ પ્રક્રિયા કરશે? તો આપણને એક પ્રક્રિયા આપેલી છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડની, એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે એ પણ આપી દીધેલી છે અને આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે કે 5 ગ્રામ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ હોય, મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ 5 ગ્રામ, તો HCl કેટલા ગ્રામ વપરાશે? 5 ગ્રામ જો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ લઈએ તો સામે HCl કેટલા ગ્રામ વપરાશે, કેટલા ગ્રામ જોઈશે એ આપણે શોધવાનું। તો આ તો ડાયરેક્ટ જ સવાલ છે, તત્વયુગ્મિતિનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ તમે કરી શકો। 1 મોલ, અહીંયા તમે મોલ લખી શકો, 4 મોલ HCl 1 મોલ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરશે એટલે લખી શકાય 1 મોલ MnO2 સાથે પ્રક્રિયા કરતા HClના મોલ બરાબર 4। ધેરફોર 5 ગ્રામ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ હોય તો કેટલા મોલ થાય એ તમે શોધી દો। તો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડના આપણે શું શોધવા પડશે? પહેલાં તો મોલ શોધવા પડશે। તો MnO2ના મોલ બરાબર આપેલું દળ કેટલું 5 ગ્રામ ભાગ્યા મોલર દળ, મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડનું મોલર દળ પણ આપણે શોધવું પડશે। તો મેંગેનીઝનું મોલર દળ થાય 55 વત્તા 16 દુ 32 એટલે 5 2 7 87 થાય। તો 5 ભાગ્યા 87 કરો એટલા MnO2ના મોલ તમને મળશે। 5 ભાગ્યા 87 એટલે કે 0.0575 કરી દઈએ તો થશે ધેરફોર 0.0575 મોલ MnO2 હોય તો કેટલા મોલ HCl જોશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.0575 ઇન્ટુ 4 ડિવાઇડેડ બાય 1, 0.0575 ઇન્ટુ 4 એટલે કે 0.23 મોલ HCl વપરાય, આટલા મોલ પ્રક્રિયા કરશે। પરંતુ આપણને કીધું છે ગ્રામમાં વજન પૂછેલું છે, તો આટલા HClને તમે શેમાં ફેરવી દો? ગ્રામમાં ફેરવી દો તો દળ બરાબર શું થાય? મોલ ગુણ્યા મોલર દળ થાય ને। મોલ આપેલા છે 0.23 ગુણ્યા મોલર દળ એનું કેટલું થાય? HClનું 36.5 થશે, હાઇડ્રોજનનું 1 અને ક્લોરીનનું 35.5 એટલે 36.5 ગુણ્યા 36.5 કરીએ તો 8.395 ગ્રામ શું આવશે? જવાબ આવશે। તો આ રીતે તમે આ રહ્યો દાખલો સોલ્વ કરશો। તો અહીંયા 5 ગ્રામ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ હોય ત્યારે કેટલા ગ્રામ HCl વપરાશે? તો 8.395 ગ્રામ HCl વપરાશે, આટલા ગ્રામ HCl પ્રક્રિયા કરશે। તો આ સાથે આ એકમ આપણો પૂરો થાય છે।